سعودی عرب میں ذوالحج کا چاند نظر آ گیا. حج 5 جون بروز جمعرات، عید الاضحیٰ 6 جون جمعے کو ہوگی. پاکستان میں ذوالحج کا چاند نظر نہیں آیا. یکم ذوالحج 29 مئی بروز جمعرات، عید الاضحیٰ 7 جون ہفتے کو ہوگی. چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالقبیر آزاد نے اعلان کر دیا، لاہور، کراچی سمیت کسی شہر سے چاند نظر آنے کی شہادت موصول نہیں ہوئی. عمان سمیت کئی خلیجی ملکوں اور انڈونیشیا میں چاند نظر آ گیا. عید الاضحیٰ 6 جون بروز جمعے کو ہوگی. شادی کے لیے عمر کی حد مقرر کرنا شرعی اصولوں کے خلاف ہے. اسلامی نظریاتی کونسل نے 18 سال سے کم عمر شادی پر پابندی کا بل غیر اسلامی قرار دے دیا. سینیٹ یا قومی اسمبلی نے بل جائزے کے لیے نہیں بھیجا. نکاح سے پہلے تیلیسیمیا کا ٹیسٹ لازمی قرار دینے کی تجویز مسترد. تیلیسیمیا ٹیسٹ کو اختیاری رکھنے اور عوامی شعور اجاگر کرنے کی سفارش. کونسل نے جہیز سے متعلق لڑکی والوں پر دباؤ اور مطالبات کو بھی غیر اسلامی قرار دیا. بل سینیٹ اور قومی اسمبلی سے منظور ہو چکا ہے. پاکستان سفارتی محاذ پر بھی سرگرم. وزیر اعظم ایران سے آذربائیجان پہنچ گئے. وزیر اعظم شہباز شریف کی آذری صدر الہام علیہ سے ملاقات. حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں پاکستان کی حمایت پر آذری صدر سے اظہار تشکر. دو طرفہ تعلقات سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال. وزیر اعظم چین میں پاکستان، ترکی اور آذربائیجان پر مشتمل سہ فریقی اجلاس میں شریک ہوں گے. اس سے پہلے وزیر اعظم نے تہران میں ایرانی سپریم لیڈر صدر پزشکیان سے ملاقاتیں کی. بھارتی جارحیت سے آگاہ کیا. کشیدگی کے دوران پاکستان کی حمایت پر شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم آذربائیجان کے بعد تاجکستان روانہ ہوں گے. بلاول بھٹو کی سربراہی میں ارکان پارلیمان کی کمیٹی 30 مئی کو غیر ملکی دورے شروع کرے گی. ذرائع کے مطابق 2 جون سے بلاول بھٹو امریکی حکام سے ملاقاتوں کا آغاز کریں گے. پاک بھارت کشیدگی پر پاکستانی موقف پر بریفنگ دی جائے گی. بھارت کی ڈس انفارمیشن سے آگاہ کیا جائے گا. کمیٹی 9 جون کو امریکہ سے برطانیہ جائے گی. آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دورہ تہران کے دوران ایران کے چیف آف جنرل سٹاف سے ملاقات. علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال، باہمی دفاع میں تعاون کے فروغ پر گفتگو. ISPR کے مطابق ملاقات میں فوجی تعاون، سیکیورٹی میکانزم میں بہتری، علاقائی استحکام پر بھی بات چیت ہوئی. جنرل سٹاف ہیڈ کوارٹرز تہران آمد پر فیلڈ مارشل کا پرتپاک استقبال کیا گیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر وزیر اعظم کے ہمراہ ایرانی سپریم لیڈر اور صدر سے بھی ملے. کالی گھٹائیں، تیز ہوائیں، طوفانی بارشیں، ملک کے کئی شہروں میں موسم کے تیور پھر بدل گئے. مظفر آباد میں کلاؤڈ برسٹ نے تباہی مچا دی. بارش سے ندی نالوں میں طغیانی، بلگران نالا ابل پڑا. کئی مکان اور دکانیں بہہ گئیں. خاتون کی لاش نکال دی گئی. شانگلہ میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک شخص جان سے گیا. سوات، چترال سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں تیز آندھی کے ساتھ بارش. چلاس، دیامر اور لوور کوہستان کے مقام پر بارش کے باعث شاہراہ قراقرم بند. لینڈ سلائیڈنگ، راستے بند ہونے سے کئی مسافر پھنس گئے. اسلام آباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور ژالہ باری، کئی درخت گر گئے. مئی میں دسمبر دیکھنا ہے تو بابو سر ٹاپ جائیں. سیاحتی مقام بابو سر ٹاپ بیسر میں برف باری. وادی کاغان اور ناران میں موسم سرد ہو گیا. سیاحوں کے مزے آ گئے. برف باری کے دوران سیاحوں کی مدد کے لیے پولیس کے جوان موجود. مودی کا بیان نفرت انگیز اور پرتشدد ہے. پاکستان مودی کے بیان کو لاپرواہی اور اشتعال انگیزی سمجھتا ہے. بھارتی وزیر اعظم کے بیان پر وزارت خارجہ کا رد عمل. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان اپنی سالمیت، خود مختاری کے لیے کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرے گا. عالمی برادری کو بھارت کی بیان بازی کا نوٹس لینا چاہیے. بھارت کی بیان بازی سے خطے کے امن و استحکام کو نقصان پہنچتا ہے. مودی کے بیان کا مقصد جغرافیائی تبدیلی اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانا ہے. بھارت کو اپنے ملک کے اندر انتہا پسندی پر غور کرنا چاہیے. بڑی جگہسائی کے بعد بھی مودی کو عقل نہ آئی. دہشت گردوں کے مہا گرو کی پھر سے گیدڑ بھگتیاں. گجرات کے قصائی کا گجرات میں یہ منہ اور مسور کی دال کے مستا. انوکھا خطاب، خیالی پلاؤ پکا ڈالا. کہا پاکستان سے آتنک ختم کرنے پاکستان کے نوجوانوں کو آگے آنا ہوگا.
मोदी 3 राफेल समेत 6 तैयारे S-400 सिस्टम की तबाही भूल गया, सबक न सीखा तो अवाम और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के शेर दिल जवान बुनियाद महसूस बनने में लम्हा भी न लगाए। अमन के दुश्मन नरेंद्र मोदी की पाकिस्तानी नौजवानों को खुली धमकी, नौजवानों का मोदी को मुंह तोड़ और दो टोक जवाब। कहा मोदी का दिमाग खराब हो गया है, वो अहमकाना बातें कर रहा है। इसने पहले पुलवामा और अब पहलगाम का ड्रामा रचाया। ये सिर्फ वोट लेने के हरबे हैं, पाकिस्तानी नौजवान किसी से डरने वाले नहीं। मोदी हमारे जवानों को मुखातिब करके रोटी और गोली का जिक्र कर रहा है। मोदी को कहना चाहते हैं तुम्हें नहीं पता कि तुमने किस कौम और फौज को ललकारा है। एक्स सर्विसमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाक फिजाइये ने जो दुश्मन के साथ किया वो सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया ने देखा। मोदी ने अहम कौमी सलामती के मामलात को भी सियासी बना दिया। साबिक भारतीय वजीर खारजा यशवंत सिन्हा ने मोदी हुकूमत पर सवाल उठा दिया। कहा पहलगाम और पुलवामा जैसे वाकयात इलेक्शन के मौके पर ही क्यों होते हैं? ये ड्रामा बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए किया गया है। तज्जियाकार अजय साहनी ने भी भारतीय हुकूमत की नाअहली और भारतीय मीडिया के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। भारतीय चैनल दीवार को इंटरव्यू में मेजबान करण थापर के सवाल पर बोले, भारतीय मीडिया झूठ की तशहीर कर रहा है। सच ये है कि ऑपरेशन सिंदूर महज सियासी शो था। भारत में ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मोदी की खारजा पॉलिसी को मुकम्मल तौर पर नाकाम करार दे दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, पाकिस्तान के खिलाफ किसी मुल्क ने भारत का साथ नहीं दिया। वजीर खारजा जयशंकर के इंटरव्यू पर तनकीद करते हुए पूछा, पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान की मजम्मत में किसी एक मुल्क ने भी भारत की हिमायत क्यों नहीं की? अमरीकी सदर को सालसे के लिए किसने कहा? दुनिया मान रही है हमने राफेल गिराए, पीटीआई नहीं मान रही। हमने भारत को शिकस्त दी, दुनिया को पता है, पीटीआई नहीं मान रही। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन को आड़े हाथों ले लिया। कहा यहां से आज बात होनी चाहिए थी मोदी की गोली की धमकी पर, यहां बात हो रही है नवाज शरीफ से मुशावरत क्यों की। तमाम हिकमत अमली वजीर आजम ने अफवाद पाकिस्तान, काबीना, सिक्योरिटी काउंसिल और नवाज शरीफ की मुशावरत से बनाई, जिसने पाकिस्तान को सुरखरू किया। सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा मिलने पर मुबारकबाद की करारदाद पंजाब असेंबली में मुत्तफिका तौर पर मंजूर। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में शानदार कामयाबी पर अफवाद पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश। भारत जैसे मक्कार दुश्मन को शिकस्त देने की हिकमत अमली बनाने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सरबराही में अरकान पार्लियामान की कमेटी 30 मई को गैर मुल्की दौरे शुरू करेगी। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो का 2 जून से अमरीकी हुकाम से मुलाकातों का आगाज होगा। अमरीकी हुकाम को पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ पर ब्रीफिंग दी जाएगी। भारत की डिस इन्फॉर्मेशन से आगाह किया जाएगा। कमेटी 9 जून को अमरीका से बरतानिया रवाना होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। सरबराह नून लीग नवाज शरीफ को आइंदा माली साल के तरक्याती बजट पर ब्रीफिंग। बताया गया पंजाब का तरक्याती बजट 11 अरब तक रखा जाए। पंजाब में पहली बार एक साल के दौरान 724 अरब रुपए तरक्याती मंसूबों पर खर्च हो चुके हैं, जबकि तरक्याती बजट इस्तेमाल करने का हदफ 900 अरब रुपए है। खुद को जमहूरी पार्टी कहने वालों ने कल पार्टी के झंडे जलाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है, हमने एहतजाज नहीं रोका, मुजाहिरीन रेड जोन में आए तो SOPs के मुताबिक शेलिंग हुई। बिलावल भुट्टो का कहना है, अवाम से बराह रास्त टकराव की हिकमत अमली खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को महंगी पड़ेगी। सूबा बचाओ तहरीक का दायरा कार अब खैबर पख्तूनख्वा की गली गली तक फैलेगा। पार्टी के सूबाई सदर मोहम्मद अली शाह से फोन पर गुफ्तगू में पेशावर में रैली के इनेकाद पर शाबाश दी। हम कुछ लोग कुछ दो पर बात करने को तैयार हैं। बताएं ऐसा क्या करें कि बानी रिहा हो जाएं? बता दें भाई ने आपका क्या बिगाड़ा है? बानी PTI की बहन अलीमा खानम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बैरिस्टर गौहर ने तो कहा था 5 तारीख को बानी रिहा हो जाएंगे, जिस पर बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया, कहा था उम्मीद है बानी का केस समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगा।
सजा मुअत्तली का केस लिस्ट में आ गया। उम्मीद है 5 जून को समाप्त होगी। दुनिया देखेगी केस बेबुनियाद और सियासी इंतकाम का है। बानी पीटीआई से उज़मा और नौरीन खान की 40 मिनट तवील मुलाकात। बानी पीटीआई से बुखला की मुलाकात भी हुई। सीईओ के इलेक्ट्रिक को कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के इजलास से बाहर निकाल दिया गया। अरकान ने मोनोसल्वी की माजरत मुस्तरद कर दी। मजीद सुनने से भी इनकार। अरकान के इस्तार पर चेयरमैन कमेटी का सीईओ के इलेक्ट्रिक के खिलाफ तहरीक इस्तेकाक लाने का फैसला। सीईओ के इलेक्ट्रिक ने इजलास में कराची चैम्बर के नुमाइंदे को जूम पर बुलाने पर एतराज करते हुए कहा था, उन्हें जूम की सहूलत दी, मुझे कराची से क्यों बुलाया। कमेटी अरकान का मोनोसल्वी पर बरहमी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने डिस्कोस की निचकारी या सूबों को मुंतकली में तेजी की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक टास्क फोर्स को मुशावरत तेज करके सिफारिशात तैयार करने का कहा गया है। पावर डिवीजन का कहना है, पहले मरहले में आइस्को, गैपको और फेस्को की निचकारी मुकम्मल होगी। तीनों के नुकसानात दीगर कंपनियों के मुकाबले में कम हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दौरा ईरान में मुर्शद आमद। सुबह खरासान के गवर्नर जनरल ने वज़ीर दाखिला का खैर मकदम किया। मोहसिन नकवी की हजरत इमाम रजा के रोज़े पर हाजिरी, अमन और सलामती, तरक्की और खुशहाली और खत्ते में इस्तेहकाम के लिए दुआ की। वज़ीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तान और ईरान ज़ायरीन के लिए मिलकर इक़दाम करेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन से एशियाई तरक्याती बैंक के वफ्द की मुलाकात। ट्रांसपोर्ट के शोबे में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन का कहना था, मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। सिंध हुकूमत इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में गैर मामूली पेशरफ्त चाहती है। एशियाई तरक्याती बैंक की मुआवनत से हम अपनी मंसूबों की रफ्तार में तेजी ला सकते हैं। पंजाब में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 10 गुना तक बढ़ाने का फैसला। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर वालिद जिम्मेदार करार। मुकदमा दर्ज होगा। वन व्हीलिंग या खतरनाक ड्राइविंग पर भी पर्चा कटेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। ट्रैफिक पुलिस को जदीद पेट्रोल व्हीकल और आलात देने की मंजूरी दे दी गई। मरीम नवाज ने कहा, ट्रैफिक निजाम में बेहतरी नजर नहीं आ रही, ठोस और पायदार इकदाम करने होंगे। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक सूरत हाल का जायजा खुद लेती। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने फैसल सिद्दीकी से पूछा, आप नजरसानी को सपोर्ट कर रहे हैं या मुखालिफत। 13 जजों ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सीटों की हकदार नहीं। वकील फैसल सिद्दीकी ने नजरसानी दरख्वास्तों के काबिल समाअत न होने पर मजीद दलाइल के लिए 2 समाअतों का वक्त मांग लिया। ट्रांसफर जजों के लिए बुनियादी उसूल क्या और कैसे तय किया गया। जस्टिस डोगल का लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में 15वां नंबर था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले नंबर पर आ गए। सीनियरिटी कैसे और किस उसूल के तहत दी गई। जजेस ट्रांसफर के हवाले से कौन सा उसूल अपनाया जाएगा। आइन खामोश है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नईम अख्तर अफगान के जजेस ट्रांसफर केस में सवालात। आईनी बेंच ने जुडिशल कमीशन इजलासों के मिनट्स ऑफ मीटिंग तलब कर लिए। 53 करोड़ रुपए की जालसाजी और फ्रॉड केस। सेशन अदालत ने नादिया हुसैन और दीगर की अबूरी जमानत पर फैसला मुअख्खर कर दिया। फैसला हफ्ते को सुनाया जाएगा। वकील ने कहा, नादिया हुसैन का कसूर सिर्फ ये है कि मुल्जिम आतिफ खान की बीवी है। पुलिस ने कहा, दोनों मुल्जिमान की मिली भगत से आतिफ खान ने 53 करोड़ रुपए बिजनेस में लगाए। निजी कंपनी को 530 मिलियन रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। ये हज परवाज आमिर के बगैर नहीं जाएगी। लीबिया के आज़िम हज आमिर कज़ाफी की हज पर रवानगी की कहानी ने ईमान ताज़ा कर दिया। नाम के साथ कज़ाफी होने के बायस एयरपोर्ट पर रुकावट आई। आमिर की आंखों के सामने तैयारा आज़मीन को लेकर रवाना हो गया। आमिर को बैतुल्लाह की ज़ियारत का यकीन था। एयरपोर्ट पर बैठे रहे, इतलाई के तैयारे में खराबी पैदा हो गई। मुरम्मत के लिए एयरपोर्ट वापस आ रहा है। मुरम्मत के बाद तैयारे के पायलट ने रह जाने वाले मुसाफिर को बिठाने से इनकार किया। आमिर फिर भी वहीं खड़े रहे।
اطلاع آئی کہ طیارہ پھر کسی خرابی کے باعث واپس آ رہا ہے۔ اس بار پائلٹ نے اعلان کیا کہ جہاز اب عامر قذافی کے بغیر نہیں اڑ سکتا۔ تیسری کوشش میں طیارہ عامر قذافی کے ساتھ بغیر کسی فنی خرابی کے اپنی منزل کو پہنچ گیا۔ وسطی غزہ میں اسرائیلی بمباری کے بعد اسکول میں قائم کیمپ میں آگ لگ گئی۔ ایک معصوم بچی جان بچانے کے لیے دوڑتی رہی۔ بچی کا پورا خاندان حملے میں شہید ہو چکا تھا۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی ماہر فرانسسکا نے بھی بچی کی ویڈیو شیئر کی اور لکھا، ہمیں یہ قتل عام روکنا ہوگا، اس طرح بچوں کو جلتے ہوئے دیکھنا توقف ہے، امید ہے فلسطینی ہمیں معاف کر دیں گے۔ اسرائیلی بمباری میں 24 گھنٹے کے دوران 81 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی مظالم کے خلاف ٹوکیو میں اسرائیلی سفارت خانے کے باہر احتجاج۔ ناروے میں مظاہرین نے وزارت خزانہ کے دفتر پر قبضہ کر لیا۔ سیول میں بھی ریلی نکالی گئی۔ مسجد اقصی کی مذہبی، تاریخی، قانونی حیثیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش ناقابل قبول ہے۔ پاکستان کی جانب سے اسرائیل کے اشتعال انگیز اقدامات کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، پاکستان مقدس مقامات کی حرمت اور تاریخی حیثیت کے تحفظ کا مطالبہ کرتا ہے۔ بے گھر فلسطینی خاندانوں کو پناہ دینے والے اسکول پر حملہ اسرائیلی ظلم کی نئی مثال ہے۔ حملے میں بچوں سمیت درجنوں افراد کی شہادت اقوام عالم کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اسرائیل کے حملوں کو فوری روکا جائے اور اسے جواب دہ بنایا جائے۔ بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے جماعت اسلامی کے رہنما اظہر الاسلام کی سزائے موت کالعدم قرار دے دی۔ عدالت کے حکم پر فوری رہا کر دیا گیا۔ اظہر الاسلام کو انسانیت کے خلاف جرائم سے بھی بری کر دیا گیا۔ اظہر الاسلام 2012 سے قید میں تھے۔ انہیں دسمبر 2014 میں 1971 کے دوران جنگی جرائم کا مرتکب قرار دے کر سزائے موت سنائی گئی تھی۔ جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے امیر شفیق الرحمان نے اسے انصاف کی فتح قرار دیا۔ پی ایس ایل کے بعد پاک بنگلہ دیش سیریز کے لیے سجے گا میدان۔ 3 میچوں کی T20 سیریز کے لیے دونوں ٹیموں کی تیاریاں۔ پی ایس ایل کے بعد اسکواڈ میں شامل تمام کھلاڑی لاہور میں جمع ہوئے۔ فوٹو شوٹ بھی ہوا۔ کھلاڑیوں نے قذافی اسٹیڈیم میں بھرپور پریکٹس کی۔ بنگلہ دیش نے آخری بار 2020 میں پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ گرین شرٹس نے ٹائیگرز کو سیریز میں وائٹ واش کیا تھا۔ 3 میچز کی سیریز کل سے شروع ہوگی۔ تمام میچ رات 8 بجے کھیلے جائیں گے۔ میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ پاکستانی اسپنر سعدیہ اقبال کی اونچی اڑان T20 کی نمبر 1 بالر بن گئی۔ ICC ویمنز رینکنگ میں 1 درجہ ترقی پا کر دوبارہ ٹاپ پوزیشن حاصل کی۔ سعدیہ گزشتہ برس اکتوبر میں بھی یہ اعزاز اپنے نام کر چکی ہیں۔ بالرز میں نشا سندھو کا 8واں نمبر برقرار۔ امریکہ میں پاکستان کی نوجوان کھلاڑی کی کامیابی۔ سحرش علی نے US جونیئر گولڈ سرکٹ اسکواش کا ٹائٹل جیت لیا۔ فائنل میں اپنی بہن ماہنور علی کو سخت مقابلے میں 3-2 سے شکست دی۔ فتح پر سحرش نے کیریئر کا 17واں گولڈ میڈل حاصل کیا۔ عید قرباں کی تیاریاں، شہر شہر قربانی کے جانوروں کی خریداری، من پسند جانور کی تلاش۔ حیدرآباد میں قربانی کا اونٹ موٹر وے پر بپھر گیا۔ اونٹ نے M9 موٹر وے پر ٹرک سے چھلانگ لگا دی۔